Let's start today's class. We are talking about cause and effect essay, right? Cause and effect means uh, the writing style is similar, but what you need to do is you need to enlist first causes and its effect also. Look at here, writing task here. In this unit, you'll write a 5-paragraph cause and effect essay about the physical, emotional, or psychological causes of happiness. We were talking about this yesterday also. See here, there is a box. In the left column of the chart, note 3 different causes of happiness. In the right column, note details associated with these causes. These details may be explanation, example, or fact. So yesterday also, you wrote some point. Causes of happiness. के भयो भने ह्याप्पिनेसको कारणहरू के हुन सक्छ रे अनि त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने हो डिटेल तीनवटा कजेसहरू के हुन सक्छ ह्याप्पिनेसको हुन सकिएला यु ट्राई एक जनाले एउटा एउटा भनौ त के भयो भने मान्छे खुसी हुन्छ अच्छा 2 नम्बरमा जाउँ पहिला अनि वी विल गो ब्याक टु एक्सरसाइज नम्बर 1 The vocabulary below is useful for writing about happiness. Write related words that will add details to your essay. Happiness, for example, word fulfillment. Fulfillment means maybe fulfillment of your daily needs, extra needs, physical needs, psychological needs, another contentment, right? The sole cause of happiness is contentment. Contentment means whatever you have and get, you need to be happy with those things. And satisfaction, right? Is similar here also, right? Satisfaction means satisfy with the thing you have. And peace of mind, try to control your mind because your mind keeps on working all the time and it may have lots and lots of demands. So control it. Be in peace. Next one is action. Whatever you are doing, if you can achieve and accomplish or succeed, you'll be happy. These are called action, your action word. चाहिँ भर्बहरू खास गरी हामी कुनै कुरा अचिभ गर्यौँ भने accomplish भनेको कुनै कुरा गर्न सफल भयो भने succeed भयो भने हैन they are similar. You can use these word also there. Results, bring about, result in, lead to, त्यो भयो भने यस्तो हुन्छ bring about, right? These are words. So what are the causes of happiness? के हुन्छ होला हिजो पनि हामीले कुरा गरेका थियौं एक नम्बरमा if you want to be happy, what makes you happy? For example, you got distinction in your examination, one that can make you happy. अरु के होला? For example, केले मान्छेलाई ह्यापी बनाउँछ? के कारणले मान्छे खुसी हुन्छ? भन्नु त ल करिना जी। अब चान्स नहुने हो। के भयो भने? आफ्नो न्युज र डिजायर पूरा भयो भने पनि ह्यापी हुन्छ। 1 ल भुपेशजी भन्नु ल। हेल्प्स अदर अरूलाई सहयोग गर्न सहयोग गरे भने पनि मान्छे खुसी हुन्छ। यस अरु तीनटा बनाऊ यसलाई make 3 points. Don't recall your past memories. Yes, past memories also are dangerous. If you do not recall them, you know, you can be happy.
यो चाहिँ अर्गनाइजेसन कसरी गर्ने यो पोइन्टहरु हामी अहिले पनि कुरा गर्दैछौँ यहाँ अझै बाँकी नै छ यसको कुराहरु हैन कसरी अर्गनाइज गर्ने भनेको छ लुक एट इन्ट्रोडक्टिभ पार्ट माथिको कुरा हेर्नु परेन द हुक इन्ट्रोड्युस द कज अर इफेक्ट हुकमा नै हामीले त्यो कुरा गर्नु पर्यो देयर फर एक्जाम्पल हैन different thing happens in our life and there can be some important thing that can make us happy भन्दियो भने पनि मान्छेले पढ्न सक्छ यहाँ कज र इफेक्ट पनि आयो हैन मेक्स अस ह्यापी हैन डिफरेन्ट थिंग्स भन्ने छ मैले यसै गरी हामी हुक लेख्न सक्छौं इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हेल्प्स द रिडर अन्डरस्ट्यान्ड यसले पढ्न बुझ्नको लागि सहयोग गर्ने हो हैन हामीले हाम्रै कुनै एउटा मान्छेको एक्जाम्पल दिए पनि हुन्छ हैन त्यससँग खाना छैन लाउन प्रशस्त छैन भने जस्तो लाउन पाउँदैन खान पाउँदैन तर खुसी छ अथवा यस्तो लेबरको काम गर्छ खुसी छ भनेर एक्जाम्पल दिन पनि पाउँछौं हामीले त्यसमा जस्ट प्रोभाइड ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन हैन अनि लास्टमा चाहिँ थीसिस स्टेटमेन्ट कज एन्ड इफेक्ट सो गरेर लेख्ने अरे अनि बडी प्याराग्राफ अर्को जस्तै एक्ज्याक्टली सेम नै हो अरु बाँकी चीजहरु यसमा पनि सिमिलर हुन्छ यो सबै पढिरहनु पर्दैन यही सेम चीज रिपिट हुन्छ यहाँनिर एउटा छ एसे इफेक्ट अफ अ पोजिटिभ outlook on our lives. See, I will read out first one. यहाँ चाहिँ हुक पनि हुन्छ ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन पनि हुन्छ अनि थीसिस स्टेटमेन्ट पनि हुन्छ you will get what are the effect of positive outlook हैन अर्को सबैभन्दा मेन चीज चाहिँ गरिन्छ भने if you are positive you can see think positive otherwise not you will be happy otherwise not that means see first sentence happiness is a state of being that everyone wants to achieve right our ultimate aim in our life is to be happy but you can't be happy all the time a positive outlook can help you to be happy and change the outcome of your life it can enrich your relationship sorry improve your health and guide you through some of life's greatest challenges introduction इन्ट्रोडक्टिभ पार्टमा तीनटा चिज लेखेको छ हुकले चाहिँ के भन्यो भने ह्याप्पिनेस इज अ स्टेट अफ बीइङ दैट एभ्रीवन वान्ट्स टु अचिभ हामी सबैलाई थाहा छ अल्टिमेट एम भनेकै खुसी चाहने हो मान्छेहरुको हैन नपाए पनि अनि यहाँनिर चाहिँ मान्छेलाई पढ्न सुन्न मन लाग्ने चीज छ यो फर्स्ट सेन्टेन्समा ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनमा के लेखेको छ भने अ पोजिटिभ आउटलुक क्यान हेल्प यु टु बी ह्याप्पी एन्ड चेन्ज द आउटकम अफ योर लाइफ हैन के भन्यो भने पोजिटिभ आउटलुक भयो भने पोजिटिभ थिंकिङ भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो लाइफको चाहिँ के रे ह्याप्पिनेसमा चेन्ज गर्न लाइफलाई चाहिँ हेल्प गर्छ भन्यो अनि मेन चीजहरु चाहिँ के रहेछ पोजिटिभ आउटलुकको अब हामीलाई थीसिस स्टेटमेन्ट भनेको यो लास्ट सेन्टेन्स हो व्हाट आर दी थीम द राइटर इज गोइङ टु टक के कुरा गर्न गइरहेको छ यु क्यान सी हियर इट क्यान इनरिच रिलेसनशिप पोजिटिभ आउटलुक भयो भने के हुन्छ अरे राइट रिलेसनशिप स्ट्रङ्गर हुन्छ इम्प्रुभ योर हेल्थ पनि राम्रो हुन्छ खुसी भइभएर बसिरहने मान्छेहरु राम्रो सोच्ने मान्छेहरुको हेल्थ राम्रो हुन्छ नेगेटिभ सोच्नेहरुको नेगेटिभ भन्छ हेल्थ नराम्रो हुन्छ हैन एन्ड गाइड यु थ्रु सम अफ लाइफ्स ग्रेटेस्ट च्यालेन्जेस हैन एन्ड यु क्यान इजिली ट्याकल विथ द प्रब्लम यु क्यान इन्काउन्टर इन योर लाइफ हैन फर्स्ट वान अब चाहिँ के हुन्छ फर्स्ट सेन्टेन्समा के हुन्छ फर्स्ट पोइन्टको कुरा हुन्छ इट क्यान इनरिच रिलेसनशिप भनेको छ यु क्यान सी हियर देखाइदिन्छु ले तीनटा इस्यु उठाएको छ है पोजिटिभ आउटलुक हुने मान्छेहरु वान यो हुन्छ दोस्रो यो हुन्छ अनि तेस्रो पोइन्ट भनेको चाहिँ यो राइट देयर आर 3 थीम इन दिस एसे यसरी नै हामी सधैँभरि लेख्छौं है Let's go down. The paragraph page is see a positive outlook helps you find happiness in professional, social, and personal relationship. यसले अरु कुरा गर्दैन हामीले पहिला पनि भनिरहेका छौं यो प्याराग्राफमा हामीले के को बारेमा मात्र कुरा गर्नु पर्यो only about relationship right कसरी यसले रिलेसनशिप राम्रो बनाउन सक्छ पोजिटिभ आउटलुक भएको मान्छेको केसमा भन्छ के भन्यो भने a positive outlook helps you find happiness in professional, social and personal relationship. मान्छेको
प्रोफेसनल रिलेसनसिप हुन्छ, अर्को सामाजिक सोसियल रिलेसनसिप हुन्छ, अर्को चाहिँ व्यक्तिगत पर्सनल रिलेसनसिप हुन्छ। यदि पोजिटिभ मान्छेहरूले चाहिँ राम्रो कुरा गर्ने मान्छेहरूको धेरै प्रोफेसनल फ्रेन्ड्सहरू हुन्छ, समाजमा धेरै फ्रेन्ड्सहरू हुन्छ, अनि व्यक्तिगत पनि धेरै फ्रेन्ड्सहरू हुन्छ भनेर तीनटा कुरा गरे। फेरि यो टपिक सेन्टेन्समा तीनटा चिज गरेको छ है। लुक एट हियर, having a positive attitude will help you to find a good job and keep it. One, colleague, enjoy working with someone who always looks at the bright side and avoid conflict. यो चाहिँ पहिलो पोइन्टको एक्सप्लेनेसन दुईटा सेन्टेन्समा लेख्यो, अझै बाँकी छ जस्तो छ यहाँ। Friends will appreciate your energy and want to spend more time with you. And a happy person makes everybody else happy and it is contagious. Contagious भनेको एउटा मान्छे खुसी भयो भने अर्को मान्छे पनि त्यसको खुसी चाहिँ सरेर जान्छ, रोग जस्तै हो रे ह्याप्पिनेस पनि। ह्याप्पिनेस and a positive outlook on our life can also have a beneficial effect on personal relationship. यहाँ personal society पनि त्यही भित्र आइसक्यो, यसले इन्डाइरेक्टली राखिदियो। And as a consequence, अब यो चाहिँ conclusion हो, as a consequence any partnership will be solid, strong and happy relationship. यो चाहिँ पहिलो पोइन्ट भयो। ले के भन्यो भने मान्छेको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, प्रोफेसनल लाइफमा, सोसियल लाइफमा र व्यक्तिगत लाइफमा राम्रो हुन्छ भन्यो यसले। के हुन्छ अनि त्यसको डिटेल एक्सप्लेनेसन गर्दै यहाँ यो कज भनेर लेखेन यसले। यो तीनटा कुरा हुन्छ भन्यो। अर्को पनि छ सेकेन्डमा, हेल्थ कन्डिसनको कुरा हो। ह्याभिङ पोजिटिभ आउटलुक मेक्स अ पर्सन हेल्दी बनाउँछ अरे। कसरी हेल्दी बनाउँछ भन्नुपर्छ यहाँनिर। इनफ्याक्ट पहिलो कुरा चाहिँ, इनफ्याक्ट medical science has proven that stress, which causes many of today's common illness such as high blood pressure, heart disease and cancer can be avoided when people feel good about themselves. हैन, रोगको कारण चाहिँ स्ट्रेस नै हो। मेन कुरा चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ, समस्या दिमागमा आउने टेन्सनले मान्छे रोगी बन्छ। If you have a good sense of humor and laugh at a lot, chemical substances called serotonin will be released into your bloodstream, giving you an immediate feelings of well-being and tranquility. And it has also been found that the elderly recover faster from illness when they are cheerful. हैन, एकदम cheerful भयो भने चाँडो रिकभर पनि हुन्छ अरे। अनि लास्टमा कन्क्लुजन हेरौँ, being positive and happy is synonymous with health and longevity. अब यसरी कन्क्लुजन पनि लेखिदिन्छ यसरी। पहिले टपिक सेन्टेन्स लेख्ने, बिचमा त्यसको एक्सप्लेनेसन गरिदिने, अनि फाइनल्ली चाहिँ के गर्ने भने कन्क्लुजन गरिदिने। यो चाहिँ हेल्थ कन्डिसन भयो। लास्ट वाला चाहिँ के थियो, डिफिकल्ट सिचुएसन चाहिँ ह्यान्डल गर्न सजिलो हुन्छ भनेको थियो। फाइनली पिपल विथ पोजिटिभ आउटलुक आर स्ट्रङ्गर एन्ड क्यापेबल्स अफ कन्फ्रन्टिङ डिफिकल्ट सिचुएसन। हैन, अब डिफिकल्ट सिचुएसन गर्नलाई सजिलो हुन्छ। यो यसलाई हामी फर्स्टमा लेखेकोलाई टपिक सेन्टेन्स भन्छ। अब डिफिकल्ट सिचुएसन चाहिँ खुसी हुने मान्छेहरूले कसरी ह्यान्डल गर्छ, क्यान सी हियर, दे डेभलप क्लियर माइन्ड्स which help them cope with life challenges better than those individuals who are not at peace with themselves. हैन, के भन्यो भने यदि मान्छे खुसी छ भने उसले दिमागमा एक प्रकारको माइन्ड क्लियर माइन्ड हुन्छ, एउटा के बनाउँछ भने एउटा प्लान बनाउन सक्छ। त्यो चाहिँ उसले के गर्छ, इजिली त्यो समस्यासँग समाधान गर्न सक्छ अरे। They develop, next one, happy people's optimism creates the strength need to find rational solution to many unexpected problems that life presents. उसले चाहिँ के गर्छ अरे भने अप्टिमिस्टिक मान्छे भनेको आशावादी मान्छेहरूले एउटा एक प्रकारको स्ट्रेन्थ, यो चाहिँ खास गरी मेन्टल स्ट्रेन्थ, त्यो फिजिकल पनि हुनसक्छ तर मेन्टल स्ट्रेन्थ क्रिएट गरेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ त्यो समस्यासँग समाधान गर्न, अनएक्सपेक्टेड जुन प्रब्लमहरू आउँछ लाइफमा त्योसँग चाहिँ के गर्न सक्छ भने उसले फाइट गर्न सक्छ। दिस अप्टिमिजम अल्सो प्रमोट सेल्फ स्टिम, हैन, यो त आत्मबल बढाउँछ। यदि मान्छे आशावादी छ भने त्यसले आत्मबल बढाउँछ। फर एक्जाम्पल पनि दिन सकिन्छ। ह्याप्पी स्टुडेन्ट्स आर मोर लाइकली टु अप्रोच अ प्रोफेसर फर हेल्प दे आर ह्याभिङ सम ट्रबल इन देयर कोर्स वर्क। जस्तो कि अलिकति पोजिटिभ आउटलुक भएको मान्छेले केही समस्या आयो भने आफ्नो प्रोफेसरहरूसँग त्यतिखेर पनि सोध्न सक्छ, भेट्न सक्छ। इट मिन्स इन कन्ट्रास्ट अनह्याप्पी, यहाँ चाहिँ नेगेटिभ पोइन्ट पनि लेखिदिएको छ।
or less happy students may internalize their frustration and be less likely to seek out help, हैन? यो पेसिमिस्टिक मान्छेहरू हुन्छन्, पेसिमिस्टिक भनेको निराशावादी मान्छेहरू, अनह्यापी मान्छेहरू, यिनीहरू चाहिँ लेस लाइकली टु एप्रोच द प्रोफेसर। आफ्नै समस्यामा हुन्छ, उसले कसैलाई अरूलाई भेट्ने, सोध्ने, काम गर्न सक्दैन, आँटै गर्दैन भनेको त्यसले। कन्क्लुजन कसरी गर्यो भन्ने कुरा लुक एट हियर। इन कन्क्लुजन, इट्स गुड आइडिया टु ह्याभ अ पोजिटिभ आउटलुक एन्ड रेकग्नाइज what makes us happy since it will bring us more harmony. यो चाहिँ रिस्टेटमेन्ट अफ द थेसिस स्टेटमेन्ट हो है। यसले के भन्यो भने हामीले तीनटा कुरा भनेको थियौँ। पहिलो कुरा चाहिँ सोसियल हुन्छ, दोस्रो कुरा हेल्दी हुन्छ, तेस्रो कुरा लाइफ च्यालेन्जेसहरूलाई इजिली ट्याकल गर्न सक्छ पोजिटिभ आउटलुक भएको मान्छेले। पोजिटिभ आउटलुक भनेको नै अप्टिमिस्टिक हो, आशावादी मान्छेले, निराशावादीले होइन। उनीहरूले के भनिदियो भने त्यही चिजलाई It's a good idea to have a positive outlook and recognize what makes us happy since it will bring us more harmony. हैन? हार्मोनी पनि भन्दियो यसले, हैन? अनि अरु पोजिटिभ आउटलुक कुरा गर्यो, अरु धेरै चीज चाहिँ गरेन यसले। तीनटै चीजहरुलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेको चाहिँ छैन। अझ यसलाई फेरि एक्सप्लेन गर्दैछ। Happiness will bring us strong relationship, भनेर चाहिँ लेख्दैछ त्यो स्टेटमेन्टलाई। Good health and ability to face any obstacle. यो चाहिँ ट्याक्कै रेस्टुरेन्ट अफ थेसिस स्टेटमेन्ट हो। अनि इफ promise ourselves to laugh more and think positively, we will change our lives for better. यो कन्क्लुजन हो। यो के भन्दियो भने यदि हामी चाहिँ if you laugh more and think positively, त्यो भयो भने के हुन्छ अरे भने we will change our life for better. यो चाहिँ what happens when you have positive outlook or positive thinking or optimistic भन्ने एउटा कज एन्ड इफेक्ट यसै भयो। यसरी हामीलाई ह्याप्पिनेसको बारेमा लेख भनेर आउँछ। एउटा हाम्रो किताबसँग सम्बन्धित यो क्वेसन आइरहेको छ धेरैचोटि है, याद गरौँ। हाम्रोमा त्यहाँ एउटा ह्याप्पिनेस रिलेटेड टेक्स्ट छ त्यो मिलेनियममा, अनि यो पनि त्योसँग रिलेटेड छ। हाउ क्यान वी बी ह्याप्पी भनेर आउँछ, राइट एन्ड एस भनेर आउँछ। अब यहाँ के भन्छ, नाउ लेट्स डु सम एक्टिभिटी। सबैसँग किताब छ है? छ सर। अब है एक्टिभिटी घरमा पनि गर्नुपर्छ। आफ्नो उतातिर अर्को मोबाइल छ भने यता हेर्दा पनि हुन्छ, हैन? मेरोमा हेर्दा पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब एक्टिभिटी छैन भने म मेल गरिदिन्छु है। मेल गर्न त्यो माइक्रोसफ्टबाट चाहिँ मिल्ने रहेछ। मैले एकजना बहिनीलाई आज पनि मेल गरिदिएको थिएँ। एक्जामिन द अर्गनाइजेसन अफ एसे एन्ड बाई आन्सरिङ क्वेसन्स बिलो देन कम्पेयर योर आन्सर विथ द पार्टनर भनेको छ। सर्कल द एन्ड लेभल द हुक। हुक चाहिँ कुन चाहिँ होला? लेट्स गो ब्याक। हुक कुन चाहिँ यसमा मैले अघि भनिसकेको छु। इफ यु हेभ रिमेम्बर्ड के होला हुक भनौँ त? Happiness is a state of being that everyone wants to achieve. यस, ह्याप्पिनेस भनेको चाहिँ ह्याप्पिनेस इज अ स्टेट अफ बिइङ द्याट एभ्री वान वान्ट्स टु अचिभ, होइन? यो हुक यसलाई किन भनेको भन्दाखेरि हामीले के सोच्छौँ भने हाम्रो सोचाइ भनेकै हाम्रो पढाइ लेखाइ हरेक चिजहरू के को लागि हो? खुसी हुनको लागि हो। यहाँ पनि केही मन्त्र छ कि भनेर हामी के गर्छौँ? वी ट्राई टु फाइन्ड। सबैले खोज्ने भनेको ह्याप्पिनेस नै हो। तर मान्छे के हुन्छ भने आफ्नै बुद्धिलाई, आफ्नो कन्सियसनेसलाई, आफ्नो वान्ट्सलाई, आफ्नो डिजायरलाई कन्ट्रोल नगरेपछि के हुन्छ? फेरि अनह्याप्पी हुन्छ। सबै चिज मै खाऊँ, मै लाऊँ, होइन? सुखे सहेलो मोज म गरौँ भन्छन्, होइन? सुने होला नि? त्यो भएपछि चाहिँ मान्छे अनह्याप्पी हुन्छ। फेरि त्यो मान्छेको ब्याड ह्याबिट हो। मै खुसी भयो, अरूलाई मतलब बाल भाँडमा जाए भन्छन्, होइन? हिन्दीमा। अन्डरलाइन द ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन। फेरि जाउँ, ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन के रहेछ भनौँ त ल। विच वान इज ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन? Which particular sentence is called background information in this essay? Tell me. There are only 3 sentences and 3 have different names. Eh? The first introductory paragraph, there are only 3 sentences. One is already gone. A positive outlook can help you be happy and change the यही होला सर। यही नै हो। अब एउटा मात्र बाँकी छ यहाँनिर, अर्को त अर्कै कुरा हो फेरि, होइन?
See, positive outlook can help you be happy and change outcome of your life. हैन किनभने हामी पोजिटिभ हुनुपर्छ खुसी हुनको लागि अनि यसले के सहयोग गर्ने रहेछ हाम्रो लाइफ आउटकममै के गरिदिन्छ चेन्ज गरिदिन्छ है सो द्याट्स वाइ बी पोजिटिभ मेरो शत्रु सबै शत्रु हुन् केही गरे पनि अब यहाँ केही छैन संसारै केही छैन भन्न थाल्यो भने अब यहाँ अर्को क्वेसन चाहिँ थेसिस स्टेटमेन्ट व्हिच वान इज थेसिस स्टेटमेन्ट भन्ने हुन्छ लेट टेल मी कुन चाहिँ होला थेसिस स्टेटमेन्ट यहाँ लास्ट लाइन सर लास्ट लाइन थेसिस स्टेटमेन्टमा के हुन्छ भनौँ त के हुन्छ थेसिस स्टेटमेन्टमा टपिक हुन्छ इट भनेको टपिक इट भनेको इफेक्ट अफ अ पोजिटिभ आउटलुक अन आवर लाइफ्स हो है रिमेम्बर दिस त्यसलाई हामी टपिक भन्छौँ साथीहरूको नेटको प्रब्लम छ आउने जाने क्रम जारी हुन्छ अनि अब यहाँ के हुन्छ तीनवटा कन्ट्रोलिङ आइडिया हुन्छ थेसिस स्टेटमेन्टमा है फेरि छुट्ने मान्छेलाई याद गरौँ पहिलो पोइन्ट भनेको यो रिलेसनसिप इनरिच यो रिलेसनसिप है यो पहिलो यहाँनिर यो पहिलो 1 नम्बरमा लेखेको छ त्यो 1 नम्बरको प्याराग्राफमा यो 1 नम्बर होइन 2 नम्बर भन्छौँ हामी देखिँदैछ नि होइन सर यो 1 नम्बरमा यही कुरा इनरिच रिलेसनसिप कसरी इनरिच हुन्छ लेखिरहेको छ यही पोजिटिभ आउटलुक हेल्प्स यु फाइन्ड ह्याप्पिनेस इन प्रोफेसनल सोसियल एन्ड पर्सनल रिलेसनसिप अब यसको एक्सप्लेनेसन छ तल लास्ट सेन्टेन्समा चाहिँ कन्क्लुजन हुन्छ है नेक्स्ट वान सी इम्प्रुभ योर हेल्थ यो छ अर्को प्याराग्राफ अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ हाउ डज इट हेल्प टु इम्प्रुभ इफ यु आर पोजिटिभ इफ यु आर पोजिटिभ एटिट्युड इफ यु आर अप्टिमिस्टिक त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ हाउ डज इट हेल्प टु बी हेल्दी मान्छे खुसी मान्छे मोटोघाटो हुन्छ स्वस्थ हुन्छ भन्ने हाम्रो समाजमा पनि चलन छ होइन हरेक कुरालाई सिरियसली धेरै सिरियसली नलिने अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम फनको रूपमा लियो भने पनि हामी के हुन्छ भने हामीलाई स्ट्रेस हुँदैन पहिलो कुराले त्यही भनेको छ है And last point, last topic it wants to, or this writer wants to explain is, के गर्छ भने हामी अब यो समस्या भन्ने कुरा आइ नै रहन्छ जिन्दगीमा मान्छेलाई समस्या नआउने प्रब्लम नआउने भन्ने चाहिँ कुरै हुँदैन हरेक स्टेपमा आउँछ होइन अनि यसले के गर्छ भने यदि इफ यु आर पोजिटिभ बी पोजिटिभ इन दिस वे आउँछ समस्या आयो भने अब रोइ कराई गरेर बसेर पनि समस्याको समाधान हुँदैन आइहाल्छ आउँछ त्यसमा कुनै पनि दुई मत छैन अनि त्यसलाई के भन्ने भने सल्भ गर्ने यो पछि एउटा समस्या समाधान हुने बित्तिकै अर्को समस्या आउँछ जिन्दगीमा मान्छेको इज एभिडेन्ट हो त्यस कारणले के भन्छ भने इफ यु हेभ पोजिटिभ आउटलुक यु विल फाइन्ड वे आउट होइन यो तेस्रो पोइन्ट भयो यसरी हामी तीनटा पोइन्टलाई एक्सप्लेन गरेर कज एन्ड इफेक्ट के हुन्छ पोजिटिभ भयो भने के हुन्छ यो हुन्छ यो हुन्छ यो हुन्छ यो हुन्छ तीनटा रिजन दिएको छ यसले है त्यसरी हामी पोजिटिभ कज एन्ड इफेक्ट यसरी लेख्छौँ है हाम्रो कन्टेन्टको यहाँ इम्पोर्टेन्ट चिज होइन अब चाहिँ मैले 2 नम्बरसम्म भने अब 3 नम्बरबाट के भन्छ भने सर्कल द थेसिस स्टेटमेन्ट अघि नै भइसक्यो 3 नम्बर अन्डरलाइन टपिक सेन्टेन्स इज बडी प्याराग्राफ हामीले गरिसक्यौँ राइट 2 डिटेल्स फर बडी प्याराग्राफ 3 द्याट इलिस्ट्रेट द इफेक्ट अफ ह्याप्पिनेस बडी प्याराग्राफ 2 मा चाहिँ हेल्थको कुरा गरेको छ अनि के गर्नु पर्यो रे भने 2 डिटेल्स भनेर लेखेको छ एउटा स्ट्रेसको कुरा गरेर सकेर हैन अर्को रोग लाग्दैन एउटा एन्डोर्फिन के भन्ने हार्मोन आउँछ भनेको छ त्यो कुरा लेख्ने हो यसमा हाउ आर इन्ट्रोडक्सन्स एन्ड कन्क्लुजन सिमिलर भनेको हामीले बारम्बार कुरा गरिसक्यौँ सिमिलर किन हुन्छ भने थेसिस स्टेटमेन्टलाई हामी रिस्टेटमेन्ट थेसिस लेख्छौँ अनि त्यसलाई त्यहाँ मेन रिकमेन्डेसनहरू लेखिदिन्छौँ त्यस कारणले सिमिलर हुन्छ यो कुरा पनि मैले गरिनँ 5 पनि गरिनँ यही कुरा हो अघि हामीले दिनै कुरा गरिरहेको चिज हो यो हामीसँग 10 मिनट समय छ अब हामीले गर्नुपर्ने चिज चाहिँ यहाँ अर्को पनि यसै नै रहेछ के भन्छ read the essay according to the writer what fact lead to success in college के भयो भने कलेजमा सफल भइन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर रहेछ है यहाँनिर मन्दिराजी गफ गर्दै हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई म्युट गरिदिएँ
यो मैले पर्दैन होला, यसलाई पढौँ घरमा, कलेजमा फ्याक्टर द्याट लिड टु सक्सेस इन कलेज, कलेजमा सफल हुनको लागि हामी स्कुल जस्तो कलेज हुँदैन। मैले फर्स्ट प्याराग्राफमा मात्रै कुरा गर्छु है, त्यहाँ तल के लेखेको थाहा हुन्छ त्यसपछि। The road to success in college is full of obstacles that might interfere with students reaching their goals. सबै मान्छेलाई अब कलेजमा स्कुलमा एउटा कुरा हुन्छ, आफ्नो छोराछोरी जसरी माया गरेर सबैलाई चिन्ने हुन्छ टिचरहरूले पनि, अनि होमवर्क गरे गरेन भनेर गाली गर्ने हुन्छ, होमवर्क गरेर लिएर आइज भन्ने हुन्छ, पनिसमेन्ट अथवा रिवार्ड दिने चलन पनि हुनसक्छ। तर कलेजमा त्यस्तो हुँदैन, हामी सबै स्टुडेन्टलाई चिन्दैनौँ, सबैको नाम पनि थाहा हुँदैन, अनुहार यसो अलिअलि सधैँ देखियो भने देख्ने हो। अनि हामी इन्डिभिजुअल केयर पनि गर्दैनौँ, इन्डिभिजुअललाई यसरी गर्नुहोस् भनेर पनि हामी भन्न सक्दैनौँ। स्टुडेन्टको नम्बर पनि धेरै त खासै धेरै होइन, र पनि त्यो चलन नभएको हुनाले गर्दाखेरि विद्यार्थीले मन नपराउने हुनाले पनि त्यो गरिँदैन। तर एभ्रिबडी वान्ट्स टु बी सक्सेसफुल इन कलेज एज वेल, किनभने स्कुल मात्रै सबै चिज होइन, इज द एक्जिट पोइन्ट अफ यर एजुकेसन, अनि यसले पनि इट shapes your minds or your academic career. यो चाहिँ हुक भयो र एभ्रिबडी वान्ट्स द्याट अल्सो है। डिस्पाइट अब यहाँ ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनहरू के भने, डिस्पाइट दिज अब्स्ट्याकल्स स्टुडेन्ट्स क्यान अचिभ देयर ड्रिम अफ अर्निङ देयर डिग्रिज होइन। अब यहाँ धेरै अब्स्ट्याकल, जस्तै कि गाउँबाट आउने मान्छेहरूलाई त यहाँ कतिको ल्यापटप छैन, इन्टरनेट छैन, कोठामा बस्नुपर्ने हुन्छ, पैसा चाहिन्छ, जागिर हुँदैन, महँगाई छ, अनि घरपेटले के चिज गर्छ, अरू के हुन्छ, अनेक चिजहरू हुन्छ। यो चाहिँ there are lots of obstacles, जसले चाहिँ those who overcome those obstacles will be successful. अनि यहाँ तीनटा कुरा भनेको हुनुपर्छ यो thesis statementमा। they need support from family and friend, एउटा सपोर्ट चाहिन्छ अरे सफल हुनको लागि। हेरौँ है, तीनटा पोइन्ट छ, हामीसँग थोरै समय मात्र छ। सेकेन्ड, स्ट्रङ मोटिभेसन, अब स्टुडेन्टलाई तिमीहरू अब बच्चा छ पढ कहाँ बिग्रेला छोराछोरी भनेर बाबुआमाले पनि टिचरले पनि हेर्दैन, you need to have your own strong motivation, दोस्रो कुरा। तेस्रो चाहिँ एबिलिटी टु फोकस, अब जस्तै कि अब यङ एजमा आएको हुन्छ विद्यार्थीहरू, अब यहाँ आएपछि बिहा गर्ने समय हुन्छ, केटाकेटीहरू हुन्छन् होइन, अनि त्यो आफ्नो स्टडीमा फोकस नगरेर दायाँ बायाँ अब साथीभाइ पनि त्यस्तै खालको हुन्छ, जाँडसँग खाने, चुरोट बिडी खाने हुनसक्छ, अनि केटाकेटीहरू त्यस्तै हुन सक्छन् होइन। यो टिनेजको पनि हुन त कम टिनेजमै हुन्छ नि यतिखेरसम्म लगभग कलेजमा आउने बेलासम्म हो। यो तीनटा कुरामा चाहिँ आफ्नो काममा फोकस भएन भने पनि कलेज लाइफमा सफल भइँदैन रे है। रिमेम्बर दिस, सपोर्ट फ्रम फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स, आफ्नो फ्यामिली राम्रो हुनु पर्यो, फ्रेन्ड्स राम्रो हुनु पर्यो होइन। एक मिनट है, एउटा ओके। देयर आर 3 फ्याक्ट्स है, फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स। यसरी हामीले तीनटा कजेसहरू पत्ता लगाउनुपर्छ। कलेजमा सफल हुनु पर्यो भने के चाहिन्छ भनेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली, सपोर्ट अफ फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली। स्ट्रङ मोटिभेसन, अरूकाले कसै ठुलो भइसकेको मान्छेलाई सबैले कानमा समातेर लट्ठीले पिटेर टाइममा ल्याउँदैन, मैले पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दे हेभ निड टु हेभ स्ट्रङ मोटिभेसन। अर्को भनेको चाहिँ एबिलिटी टु फोकस, देयर विल बी मेनी डिस्ट्र्याक्टिङ फ्याक्टर। यङ भएको मान्छेहरूलाई साथी सङ्गीहरू त्यस्तै हुनसक्छन्, अघि मैले भने जस्तै टिनेज भएको हुनाले अब यो अपोजिट जेन्डरतिर एट्र्याक्सनहरू हुन्छ, अनि घुमफिर गर्ने रमाइलो मन लाग्ने हुनसक्छ, चुरोट बिडीतिर गाँजातिर लाग्ने, रक्सीतिर लाग्ने हुनसक्छ, अनि त्यस्तै प्रकारको अन्य कुलतर्फ लाग्ने चलन हुनसक्छ। त्यस कारणले एउटै काममा फोकस हुनु सक्दैन टिनेजरहरू। त्यो फोकस हुने जसले सक्छ दे विल बी सक्सेसफुल। अब यो तीनटा कुराहरू यहाँनिर छ है। अब यो मैले सबै पढ्दिनँ, अब चाहिँ एक्टिभिटीहरू गर्ने तल के भनेको छ, यो हामीलाई नलेजेबल पनि छ अनि एक्टिभिटी पनि यहाँनिर छ। राइट, वाट आर द सम अफ द अब्स्ट्याकल द्याट कलेज स्टुडेन्ट फेस। अब त्यो अघि नै कुरा गरिसक्यो, तीनटा अब्स्ट्याकलहरूको मेन अब्स्ट्याकलहरू तीनटा छ, यु जस्ट राइट देम। वाट माइट प्रिभेन्ट द स्टुडेन्ट फ्रम फिनिसिङ हिज अर हर कलेज वर्क नसक्नु कारण कति मान्छेहरू कलेज आउँछन् अनि यसो घुमफिर गर्छन्, 1-2 वर्ष जान्छन्, अनि धेरै ड्रप आउट हुन्छ। अझ पहिला इन्टरमिडिएट हुँदाखेरि त लगभग 60-70% मान्छेहरू चाहिँ के हुन्थ्यो भने त्यहीँबाट ड्रप आउट हुन्थ्यो। अहिले +2 ले बरु धेरै पास गरेर पठाइएको छ, आफ्नो गाउँघरमा हुन्छन्, मिलाउँछन्, पास हुन्छन्, आउँछन् होइन, अझ ग्रेडिङ भयो अझ झन् धेरै पास हुन्छ। वाट माइट प्रिभेन्ट अ स्टुडेन्ट फ्रम फिनिसिङ हिज अर हर कलेज वर्क है, त्यो पनि पत्ता लगाउँ।
के कारणले उनीहरू पास हुँदैन हामी आफै लेख्दा पनि हुन्छ, त्यही चाहिन्छ त्यही खोज्नुपर्छ भन्ने छैन। वाइ क्यान स्टुडेन्ट ह्याभ डिफिकल्टी किपिङ अन देयर मोटिभेसन। मोटिभेसन अब अहिले पनि पढ्ने मान्छेलाई मोटिभेसन नहुने कारणहरू धेरै छन्। अल्छी लाग्यो भने जागिर सही पाइँदैन, पढेर मात्र के गर्नु भन्नु होइन, अनेक चिजहरू हुन्छन्। जस्ट राइट वाइ क्यान स्टुडेन्ट ह्याभ डिफिकल्टिज किपिङ अप देयर मोटिभेसन। सधैँ मोटिभेट गरिरहनुपर्छ, त्यो नहुनुको कारण के हो? And why it is important for student to be focused. फोकस हुनको जरुरी किन छ हैन? हामीले अर्जुनको कुरै सुनेका छौँ नि, पाण्डवहरूको चाहिँ परीक्षा। तपाईले कोही घर मैले गुरुलाई देखाएको छु, चरालाई देखाएको छु, कोकोलाई देखाएको छु भन्यो, अर्जुनले मात्रै मैले चराको आँखा मात्र देखिरहेको छु भनेपछि जो फोकस हुन्छ they will be successful, we know that. Number 5, what obstacle and success have you experienced in your academic life? हैन? यो चाहिँ is your own answer. के समस्या आयो अहिलेसम्म अनि सफलता पनि के पाइयो रे हैन यो एकाडेमिक लाइफ? राइट डाउन दिस भनेको छ। यो चाहिँ कज एन्ड इफेक्ट यसले लेख्ने तरिका। तीनटा कजेसहरु पत्ता लगाउने हैन, जस्तो कि ह्याप्पिनेसको तीनटा कारणहरु, अनि त्यसपछि कलेज लाइफमा सफल हुने तीनटा कारणहरु, यस्ता कुराहरु। अब यो ग्रामर पार्ट चाहिँ म भोलि कुरा गर्छु, यसमा चाहिने केही ग्रामरहरु छन् यहाँ। त्यो एक्टिभिटी गरौँ होला, हुन्छ? जस्तो कि ओके सर, हाम्रो किताबमा एउटा वार सम्बन्धी टपिक छ, जहिले आउने एसे चाहिँ व्हाट आर द इफेक्ट्स अफ वार भनेर आउँछ के छ नि हैन, त्यो लेख्न पर्ने हुन्छ। अब यो माथिको आन्सरले लेख्नु भन्दा पनि त्यो एसे लेख्ने ट्राई गरौँ, किनभने किताबमा चाहिँ एउटा टपिक नै भएको हुनाले वारको इफेक्टहरु के हुन्छ भनेर जस्ट फाइन्ड आउट 3 थिंग्स। जस्तो कि हाम्रो मार्क्स वारबाट के तीनटा इफेक्टहरु भयो। पोजिटिभ लेखे पनि हुन्छ, नेगेटिभ पोजिटिभ मिसाएर लेखे पनि हुन्छ हैन। खास गरी वारको चाहिँ will have more negative effect than positive one. जस्तो कि हाम्रो वारले के हुन्छ होला भन्नु त? भौतिक संरचना ध्वस्त हुन्छ। यस, एउटा भौतिक संरचना ध्वस्त हुन्छ। टाइटल चाहिँ हो है, इफेक्ट्स अफ वार। किताबसँग सम्बन्धित गर्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ हैन। डिस्ट्रक्सन अफ फिजिकल और इन्फ्रास्ट्रक्चर एउटा भयो। दुईटा के हुन्छ होला? उहाँहरूले हामीसँग 1 मिनेट 1.5 मिनेट समय छ, ल भनिहालौँ त फटाफट सबैले अन गरेर। इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेपछि फिजिकल पनि भन्नु पर्दैन, इन्फ्रास्ट्रक्चरमै आउँछ फिजिकल। हिल चाहिने अरु के होला? Name the humanity. लस अफ ह्युम्यानिटी भन्ने हो। अब यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन है, यु क्यान राइट अदर पोइन्ट्स अल्सो। अनि लस अफ Violence. हजुर लस अफ कल्चर एन्ड ट्रेडिसन, यसरी लिस्ट गरौँ। अब आफूलाई मनपर्ने पोइन्टहरु अझ किताबमा पनि छ, यसो पढौँ एकचोटि टेक्स्टलाई हैन, अनि जस्ट प्रिपेयर अबाउट द्याट, हुन्छ? ओके सर, आजलाई यति गरौँ। मैले 3टा पोइन्ट त लेखिदिएको छु, यही हुनुपर्छ भन्ने भएन हैन। आजलाई यति गरौँ, भोलि पर्सि भेटौँला है। सर, ल बाइ। बाई।